प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है, और इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा, और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा, ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया तो उसके परिवारजनों को 1 लाख रुपए का बीमा मिल सकता है। লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণাতে গরিব কৃষক ও শ্রমিকের ব্যথার বহিঃপ্রকাশ ছিল। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট না থাকায় এই গরিব মানুষেরা মহাজনের ঋণে ডুবে থাকতেন। সুদের মাথা ঘুরিয়ে দেয়া অঙ্কে বেঁচে থাকাই কষ্টকর হয়ে উঠত। ঋণ পরিশোধ করতে করতে নিজের রোজগারের সর্বনাশ হয়ে যেত, কিন্তু অফুরান সুদ দিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া চলতেই থাকত। সহজ জীবনযাপনের পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন ভারতের মজবুত ভিত্তি রচনা করেন। দেশের গরিব মানুষকে মহাজনী প্রথা থেকে মুক্তি দেন। ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য জনধন যোজনার সূচনা করেন। এই যোজনার উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেক ভারতীয়র জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা। ব্যাংক খাতা খোলার মাধ্যমে সরকারি যোজনার সুবিধা সরাসরি গরিবের ব্যাংক খাতাগুলিতে ঢুকে যেতে থাকল। এর পেছনে একটাই উদ্দেশ্য ছিল, যাতে গরিবের টাকা কোনো দালাল চক্রের হাতে খোয়া না যায়। শুধু তাই নয়, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকায় আর্থসামাজিকভাবেও তারা অনেকটাই শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। जैसे उज्ज्वला गैस का सब्सिडी हुआ, किसान सम्मान निधि हुआ, ये सब डायरेक्ट हमारे खाते में आने लगा। तो बीच बिचौलिए जो कभी प्रधान थे, लेखपाल थे, वो कभी योजनाओं का लाभ लेने में आधा तिहा पैसा ले लेते थे, उससे बहुत बड़ा छुटकारा मिला है। हमें बैंक से फ़ोन आया जिसमें हमें जाके पता लगा कि माताजी ने मेरी एक जनधन योजना में एक बीमा कराया। केवल 21 दिनों में हमारा पैसा हम तक पहुँचाया। মুদ্রা যোজনার মতো সুবিধার মাধ্যমে রোজগারের নতুন নতুন সুযোগ এসে গেল। প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা মহিলাদের ক্ষমতার ক্ষেত্রেও সাফল্য পাচ্ছে এই যোজনার সাহায্য নিয়ে গৃহিণীরা নিজেদের উদ্যোগে দক্ষতা কাজে লাগিয়ে স্বনির্ভর হচ্ছেন। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये मुद्रा योजना चलाई है, इसके तहत जो मुझे आज 2 लाख का लोन मिला है, पेपर वर्क कंप्लीट कराने के बाद मुझे ये लोन आसानी से मिल गया, जिससे मुझे अब मैं नई मशीन्स ले सकती हूँ और अपना रॉ मटेरियल खरीद सकती हूँ। मुद्रा के बाद हमारे बिजनेस का जो इंक्रीज है, परसेंटेज जो है वो तकरीबन 28% के करीब हमारा जो है इंक्रीज हुआ है। एम्प्लॉयज़ की संख्या हमने बढ़ाई है। क्या कहते हैं, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस योजना का आप लाभ उठाइए, ताकि आपके साथ साथ आपका देश भी आगे तरक्की कर सके। সহজ জীবনযাপনের সরকারি প্রকল্পগুলি কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসে সরকার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম সম্পন্ন করার ব্যাপারে সহযোগিতা প্রদান করেছে। 2016 পয়লা মেতে শুরু হওয়া প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা দেশের এপিএল এবং বিপিএল রেশন কার্ডধারী মহিলাদের মাটির চুলো থেকে মুক্তি দিয়েছে। ধোঁয়া মুক্ত রান্নাঘর সুনিশ্চিত করার জন্য মোদী সরকার 8 কোটিরও বেশি পরিবারকে বিনামূল্যে এলপিজি সংযোগ প্রদান করেছে। बहुत परेशानी होती थी, धुएं में खाना बनाते थे, लकड़ियों में चूल्हे में आग जला के। अभी हमें भारत सरकार ने उज्ज्वला गैस दिया है, तो हमें बहुत अच्छी सुविधा हो रही है। पहले हम चूल्हा जलाते थे और धुआं बहुत लगने लगा था, इसके लिए हम प्रधानमंत्री ने हमको गैस सिलेंडर दिया, तो हमको बहुत फायदा हुआ। করোনা সংকটের সময় কেন্দ্রীয় সরকার গরিব পরিবারগুলিকে ব্যাপক স্বস্তির সুযোগ করে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনার আওতায় দেশের 80 কোটিরও বেশি জনসংখ্যাকে এখন 2021 নভেম্বর পর্যন্ত বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী দেওয়া হবে। भारत ने संक्रमण की आहट के पहले दिन से ही इस संकट को पहचाना और इस पर काम किया। इसलिए आज दुनिया भर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की प्रशंसा हो रही है। बड़े बड़े एक्सपर्ट इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि भारत अपने 80 करोड़ से अधिक लोगों को
इस महामारी के दौरान मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रहा है। इस पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक यह देश खर्च कर रहा है। मकसद एक ही है, कोई भारत का मेरा भाई बहन, मेरा कोई भारतवासी भूखा न रहे। বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী পাওয়ার মেয়াদ 5 মাস পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আগে এই যোজনার আওতায় 2021-এর জুন মাস পর্যন্ত গরিব পরিবারগুলিকে বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী দেওয়া হচ্ছিল। हम लोग का बहुत राहत मिला। खाने पीने में आराम है, तकलीफ नहीं है, सरकार की तरफ से मदद है। सरकार ने जो योजना चलाई है बहुत अच्छी चलाई है। मोदी सरकार का मैं धन्यवाद करती हूँ। गरीब जो घर में या वैसे जो है काम बंद है, उसकी सहायता के लिए सरकार ने बहुत अच्छी योजना बनाई है। মোদী সরকারের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গরিব মানুষের জীবনকে সহজতর করে তোলা। সমাজের প্রান্তিকতম স্থানে অবস্থানরত মানুষদের প্রাথমিক সুবিধার সঙ্গে যুক্ত করা হলো। শৌচালয় সেই মানুষদের প্রদান করা হলো যারা উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মে বাধ্য হতেন। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা সুবিধা সেই মানুষদের দেওয়া হলো যাদের জন্য নিজের ঘর বানানো এক স্বপ্নের মতো ছিল। প্রত্যেকেরই স্বপ্ন থাকে নিজের এক ঘর হোক, আর সেই স্বপ্নই বাকি যা পূর্ণ করা যায় না। সেই মানুষদের স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে। চলুন কথা বলি কৈলাসবেনের সঙ্গে। অন্য অনেকের সঙ্গে তিনিও এই স্বপ্ন দেখতেন তার একটা ঘর হবে। এই স্বপ্নকে পাখা মেলার সুযোগ দিল প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা। আহমেদাবাদের সানন্দে খরোজ গ্রামের অনেক লোকই প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় ঘর পেয়েছেন। এদের মধ্যে কৈলাসবেনও একজন। বর্ষার বৃষ্টিতে প্রায়ই কাঁচা ঘরের অবস্থা খারাপ হয়ে যেত। এর ফলে তাদের ঘরে থাকা খুব কঠিন হয়ে উঠত। কিন্তু 2 বছর আগে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনা তিনি পাকা ঘর পেয়েছেন। 2 বছর আগে স্বামীর মৃত্যুর পর কৈলাসবেন নিজে মজুরি করে নিজের দিন গুজরান করেন এবং সন্তানদেরও স্কুলে পাঠান। पहले मेरा घर कच्चा था, इसमें मुझे बहुत तकलीफ पड़ती थी। इसमें पानी बारिश होती थी तो बारिश में हमारे घर में भी जगह न थी ते भी छोकरा बेसी न था सकता, हमें रहती न थी सकता, અને પાણી बहुत पड़ता था। इसलिए हमारी सरकार ने सहाय मड़ी, पक्का घर बन गया। इसलिए सरकार ने सुविधा के हमने पक्का घर बना दिया। जब हमारा घर कच्चा था तब हम ठीक से पढ़ भी नहीं पाते थे, और बारिश आती है तब घर में टिप्पे होते हैं और भर जाता है। जब हमारा घर पक्का हुआ तब बारिश के टिप्पे भी नहीं होते हैं। अब हम ठीक से पढ़ पाते हैं। কৈলাসবেনের মতোই লীলাবেনও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় পাকা ঘর পেয়েছেন। ঝড় বৃষ্টিতে প্রায়ই তাদের কাঁচা ঘর বিধ্বস্ত হয়ে যেত, ফলে সেটাতে নতুন করে বানাতে হতো। কিন্তু এরকম সমস্যার মধ্যে সেটা করা খুব সহজ কাজ হতো না। এই রকম অবস্থায় যেন আশীর্বাদের মতো প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা লীলাবেনের জীবনে এলো এবং তিনি পাকা ঘর পেয়ে গেলেন। जब तूफान आता था तो मेरा घर का सामान यहाँ से वहाँ गिर जाता था। मैं कहाँ से भेगा करूँ ये मुझे नहीं पता चलता था। सरकार ने सहाय दी कि पक्का मकान हो रहा था, तब मुझे सोच में आया कि मेरा भी ऐसा ही मकान हो तो कुछ भी अच्छा लगे। প্রত্যেক মানুষের মতোই এই মহিলারাও নিজের পাকা ঘরের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাদের এই স্বপ্নকে পূর্ণতা দিয়েছিল প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা। যেন এক অন্ধকার ভরা জীবনে আলোর রোশনাইতে ভরে গেল। সালটা 2003। প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ দেওয়ার কয়েক বছর বাদে নরেন্দ্র মোদী স্বাগত স্টেট ওয়াইড অ্যাটেনশন অফ গ্রিভেন্সেস বাই অ্যাপ্লিকেশন অফ টেকনোলজি নামে এক অনলাইন অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা চালু করলেন। উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা। 2009-এ একে জেলা স্তরে এবং 2011-তে
একে গ্রাম স্তরে কার্যকর করার চেহারায় উদ্বোধন করা হয়। 2010-এ স্বাগত কর্মসূচিকে সর্বসাধারণের সেবায় দক্ষতা এবং জবাবদিহি করার প্রক্রিয়ায় সংস্কারের জন্য জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একে স্বীকৃতি দিয়েছিল। সমাজের প্রান্তিকতম মানুষটির কাছে প্রযুক্তির সুবিধা পৌঁছায় একে নিজেদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে উপলব্ধি করেন। সেজন্য সেই লক্ষ্যেই সরকার ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচি শুরু করেছিল। মোদী সরকার গ্রামীণ ক্ষেত্রে বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য দীনদয়াল অন্তোদয় যোজনা জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন চালু করে। এর মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের, গরিব মহিলাদের জন্য মজবুত ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং আর্থিক পরিষেবা ও জীবিকাগত পরিষেবার সঙ্গে তাদের যুক্ত করার জন্য পরিচালিত করা হয়। এর সুফল এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী অধ্যুষিত ডিন্ডোরি জেলার চন্দ্রকলি মারকাম পরিশ্রম, সাহস এবং নিষ্ঠার এক জলজ্যান্ত ছবি বলা যেতে পারে। ভারিয়া উপজাতি গোষ্ঠীর এই মহিলার জীবন শুরুতে ব্যাপক আর্থিক দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে গেছে। দিনে 20 টাকা মজুরিও অনেক কষ্টে পেতেন। কয়েক বছর আগে তিনি গ্রামীণ জীবিকা মিশনের আওতায় পোল্ট্রি ফার্মিং এর কাজ শুরু করেন। গড়ে তোলেন পোল্ট্রি ফার্ম কোঅপারেটিভ সোসাইটি। প্রথমে শুরুতে এতে ছিলেন মাত্র 60 জন সদস্য। এতে আজ 23টি গ্রামের মহিলা যুক্ত আছেন। নিজের উদ্যম, দক্ষতা এবং গ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য 2020-তে তাঁকে কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি ফাউন্ডেশন মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ বিভাগে উইমেন এক্সাম্পলার অ্যাওয়ার্ড দিয়ে সম্মানিত করে। पहले कोई आय का कोई जरिया नहीं था हम लोगों के पास, मजदूरी करने जाते थे, बच्चों का देखभाल भी नहीं हो पा रही थी। पर जो मुर्गी पालन जहाँ से हम लोग शुरुआत किए हैं तो हम लोगों की घर की भी हालत सुधार है। भैयाओं से जो पहले हम लोगों को कोई भी खर्च करते थे तो बिना पूछे हम लोग खर्च नहीं कर पाते थे। बिना 2 हफ्ता भर से हम लोग पूछते थे कि हम लोगों को ये चीज़ खरीदना है करके, तो बहुत मुश्किल से हाँ बोलते थे तो खरीद पा रहे थे। उसमें भी जो हम लोगों को ज़रूरत के सामान खरीदना रहता था तो वो ज़रूरत हम लोग पूरा भी नहीं कर पा रहे थे। जब से हम लोग मुर्गी पालन के काम किए हैं तो जो भी हम लोगों की इच्छा हुई वो सामान खरीद के अपने शौक पूरा कर सकते। সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে আরও একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল যখন সরকার প্রত্যন্ত এলাকায় সাধারণ সেবা কেন্দ্র গড়ে তুলতে শুরু করে। সরকারের পক্ষ থেকে জিএএম ট্রিনিটি মানে জনধন আধার মোবাইল এবং ডিবিটি ট্রান্সফার মানে গ্রাহকদের ব্যাংক খাতায় সরাসরি চেক বা নগদ টাকা পৌঁছানো শুরু হলো। मैंने अपनी 50 क्विंटल गेहूँ बेची थी जो कि मेरे खाते में पेमेंट आ चुकी है डायरेक्ट। सरकार का इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। पहले हमारे खाते में कभी ऐसी पेमेंट आई नहीं। अभी हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने हमारे खातों में डायरेक्ट पेमेंट डाल के बहुत बढ़िया किया है। এর দারুণ সুফল করোনার সময় দেখা গেল। সে সময় ফুটপাথে ঠেলাগাড়িতে দোকান চালানো ছোট ব্যবসায়ীদের সামনে রোজগারের সংকট দেখা দিল। কেন্দ্রীয় সরকার তখন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। এরকম ব্যবসায়ীদের প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি যোজনাতে সুবিধা ছিল। এতে রাস্তার পাশে ঠেলাগাড়িতে অস্থায়ী দোকান চালানো ব্যবসায়ীদের নিজেদের জীবিকার কাজ আবার শুরু করতে সহজে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। এই যোজনার উদ্দেশ্য সফল হলো এবং ছোট দোকানদারদের এতে বেশ লাভ হলো। উত্তরপ্রদেশের বারাবাঁকির রাজেশ জয়সওয়াল নিজের ছোট দোকানের মাধ্যমে রোজগার করতেন। ভালোই চলছিল জীবন, কিন্তু অতর্কিতে করোনা সংকট তাঁর রোজগার কেড়ে নিল। রাজেশের কাছে এতটা পুঁজি সঞ্চিত ছিল না যে তিনি আবার রোজগার শুরু করবেন। সব দিক দিয়ে হতাশ রাজেশ যখন প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি যোজনা সম্পর্কে জানতে পারলেন, তিনি এর আওতায় ঋণের জন্য আবেদন করলেন। সংকটের সাহায্য পেয়ে তিনি পুনরায় রোজগার শুরু করলেন। हम एक छोटी सी दुकान, पान की दुकान किए थे। तो दुकान हमारी पहले बढ़िया चल रही थी, लेकिन बीच में जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में हमारा दुकान का काम सही चल नहीं पाया। दुकान एकदम बेकार हो गई थी, समझ नहीं आता कैसे हम काम करें। तो अपनी दुकान पे थे, एक भैया आए तो अपना 10,000 लोन के बारे में बताया, पीएम स्वनिधि के बारे में। तो हम गए पीएम स्वनिधि के बारे में 10,000 का लोन अप्लाई कराएं और हमें बैंक से 10,000 का लोन मिल गया मुझे।
और मैं ये पैसा अपने दुकान में लगाया और मेरी दुकान फिर से अच्छी चलने लगी। বারাবাঁকির রাজেশ জয়সওয়ালি এক দোকানদার নন, তার মতো লক্ষ লক্ষ ছোট ব্যবসায়ীরা সেই একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করে চলেছেন। लॉकडाउन में मेरा कारोबार बहुत ही ठप हो गया था, जिसके कारण मुझे बहुत ही नुकसान हुआ। मोदी जी की स्कीम जो है स्वनिधि योजना के अंतर्गत मुझे नगर पालिका द्वारा सूचित किया गया कि आप ये 10,000 वाला लोन के लिए अप्लाई कीजिए, आपका रोज जो भी काम का नुकसान हुआ है वो उसके लिए आपको लाभ मिलेगा। तो मैंने 10,000 लोन के लिए अप्लाई किया और मुझे मिला, जिससे मेरा कारोबार फिर से शुरुआत हो गई मेरी कारोबार की। প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি যোজনা সেই ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠেছে, যারা পুঁজির অভাবের জন্য নিজের ব্যবসা শুরু করতে পারছিলেন না। এই যোজনার আওতায় সহজে প্রাপ্য 10,000 টাকার ঋণ দেশের ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য কল্যাণকর হয়ে উঠছে। অন্নদাতাদের জন্য চাষের জমি কর্মভূমি বটে, কিন্তু কখনো কখনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় লাভের সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল ফসলও গিলে ফেলে। তখন তাদের কাছে ঋণে ডুবে যাওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প থাকে না। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা এমন কৃষকদের জন্য এক বিশাল সহায়তা হিসেবে সামনে এলো। मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा में AIC कंपनी द्वारा बीमा ले रखा था, जिसमें मुझे लगभग 80,000 रुपये उसे क्षतिपूर्ति का सही समय पर लाभ मिला। और मैं धन्यवाद करता हूँ AIC कंपनी का और प्रधानमंत्री जी का, जो सही समय से मुझे क्षतिपूर्ति का लाभ मिला। मुझे प्रधानमंत्री फसल योजना में मैंने बीमा कराया था AIC में, उसमें जो मुझे फसल 48,000 रुपये लाभ मिला था। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। গ্রামের অন্ধকার দূর করা এবং চাষের ক্ষেতে সেচের জল পৌঁছানোর জন্য মোদী সরকার সৌভাগ্য যোজনার কথা ঘোষণা করেছিল। এই যোজনার আওতায় একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশের প্রতিটি গ্রামে উজ্জ্বলতা নিয়ে আসার কথা ছিল, যা নাকি অনেক বছর ধরে অন্ধকারের জীবনযাপনের অভিশাপ ভোগ করছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এটাই, এই গরিবদের কাছে পয়সা না থাকা সত্ত্বেও তারা বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ পেলেন। सदियां बीत गई, अंधेरे में गुजारा किया और शायद सोचा भी नहीं होगा कि आपके गांव में भी कभी उजाला आएगा कि नहीं आएगा। आज मेरे लिए ये भी खुशी की बात है कि मुझे आपकी खुशियों में शामिल होने का मौका मिल रहा है। आपके चेहरे की मुस्कान, बिजली आने के बाद जीवन में आए बदलाव की बातें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। हमारे यहाँ उपनिषदों में कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आज मुझे देश भर के उन लोगों से मिलने का अवसर मिला है जिन्होंने अपने जीवन में अंधकार से प्रकाश का सफर तय करने का सौभाग्य प्राप्त किया। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতীয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য বিষয়ে পরিকল্পনা করেছেন। এতে সুবিধা পাবেন সাধারণ নাগরিক এবং অসুস্থ মানুষ। এর উদ্দেশ্য উন্নত গুণমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা সংস্কারের মাধ্যমে সহজলভ্য ও বিশ্বস্ত করে তোলা। এর মাধ্যমে প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের ডিজিটাল স্বাস্থ্য আইডি পাবেন, যাতে ব্যাপক মাত্রায় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত রেকর্ড থাকবে।